summer holidays kannu call GT Holidays ku pannu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. GUI, இந்தியாவின் தலை சிறந்த vernacular edtech brand, skilling everyone everywhere. பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் நான் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறேன். ஸோ வாட் சுந்தர்சி சார் சொல்லும் போது என்ன ஒரு விஷயம், ஆமாம் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது என்னோட கேரக்டர், வாட் மேட் டு டூ? I appreciate your question, but if you go to see that way, we can't be a part of movie. So many action films we do, so many love stories we do. Why do we do another love story? Why do we do another action film? I don't think it's just about the genre. I think it's also about what are we doing in that genre, right? So, of course, I've just done one, horror comedy. Aranamane, I think, is the one that started it all. It is literally Ninga Sorna Madri for 10 years almost, IG. So, it is always, or a kalatla, there will be some film which will become really famous, and then it sets a trend for other films. So, I think Aranamane is that one of those films where it started that whole horror comedy genre for so many other people to make. So I felt very lucky definitely to be a part of that franchise. And moreover, I've worked with Sundarsi sir before, and I did a completely different genre with him. We did action. So அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்றதுக்கு அப்புறம் when sir called me for this film, he was also offering me a character which I don't think I've ever played. And I think it is definitely my best in terms of an emotional graph. And I think I had to bring it from a very raw place. I also have not portrayed this emotion before, so I didn't know how I will play it, to be honest. But sir and the Nambike Vechikator in the character Kurtanga, so I felt very responsible, and I felt like I need to give him something real, and I need to give him something that's like from my heart. இப்போ படங்களாக பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு படமும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம்ல. இப்போ தொடர்ந்து இது மாதிரி இப்போ பேய் படங்கள்லாம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு படத்துக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும். பேய் படங்கள்னே சொல்லக்கூடாது, அது இது ஹாரர் ஜானர். It's actually a genre. It's very wholesome. I don't think it's a பேய் படமே சொல்ல முடியாது. காதல் படம், சண்டை படம் சொல்ற மாதிரி. Yeah, it's heroine centric film. Heroine centric film full family போவாங்க. அது heroine centric இப்படி ஆச்சு. ஓகே ஓகே. கரெக்ட்டா? கரெக்ட். ஒரு heroine centric படம் தான் ஃபுல் ஃபேமிலியா போவாங்க. ஆனா அது அந்த ஜானருக்கு ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் ஏன் சொல்வாங்க? அது ஒரு படமா பாருங்க, ஜெனரலா ஒரு படமா பாருங்க. So I think the words we use actually start to it conditions us to think it's that. But பேய் படம்னா that like just like there's a character, there are different characters in the film. This is one element in the film. அவ்வளவுதான். But there's so much more that is being said. I always used to tell, எனக்கு எப்பவுமே சொல்லுவேன், என்னோட ஜானர் படம் இட்ஸ் என்டர்டெய்னர், இட்ஸ் a family entertainer. யூ காண்ட் அதை வந்து நீங்கள் ஹியூமராக வச்சுக்கலாம். நல்ல ஒரு லவ் இருக்கும், நல்ல ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன்ஸ் இருக்கும், பாண்டிங் இருக்கும், சென்டிமெண்ட் இருக்கும், ஆக்ஷன் இருக்கும், எவ்ரி திங் வில் பி தேர். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுல ஐ எம் நாட் ரொம்ப ஐ எம் நாட் பர்டிகுலர். இட் ஷுட் பி என்டர்டெய்னர். ஸோ ஐ கால் மை செல்ஃப் அஸ் என்டர்டெய்னர் அண்ட் மை மூவிஸ் ஆர் என்டர்டெய்னர்ஸ். ஸோ தமிழா நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் எல்லா ஹீரோயின்ஸுக்கும் இருக்கும்ல, உங்களுடைய ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்னு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தமிழ் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டை மனசில் பதிஞ்ச படம்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்தனையும் அந்த கேரக்டர் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நிறைய பேர், அந்த மாதிரினா என்ன ஒரு படம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஐ திங்க் கல்லூரி நிறைய பேருக்கு, ஷோபனா ஞாபகம் இருக்கு, Even பையால சாரு ஐ திங்க் ஞாபகம் இருக்கு. Of course, Bahubali was a film. I think Shubha வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான கேரக்டர், தர்மதுரை. Yeah. But I think this film also has me
ஐ திங்க் என்னோட ஆடியன்ஸ் என்னை ரொம்ப நேச்சுரலாக பார்க்கும்போது ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி ரிலேட் பண்ணுவாங்க ஐ திங்க் ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் ஐ திங்க் ரியல் அண்ட் authentic and natural I've been in a film I think so hopefully they will love me in Aranam and I4. So do you believe in ghost? I don't know. I just don't have an opinion on it but I'm just like scared of things that I can't hear and see and all that. So I do get scared. So I'm assuming I don't believe in it because I haven't experienced it. I don't believe in anything I haven't experienced. Okay, what if like I'll give you a situation. இப்போ நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஹோட்டல் போறீங்க. இப்போ அந்த ஹோட்டல்ல வந்து they are giving you a nice room but someone is telling இந்த ஹோட்டல்ல ஒரு 1 year முன்னாடி இதே ரூம்ல someone has committed a suicide. Correct. So what you do? நீங்க வந்து இல்ல இது ஒரு நார்மல் விஷயம் எடுத்துப்பீங்களா பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ரூம் சேஞ்ச் பண்ணி தாங்கன்னு சொல்வீங்களா? I think I will change my room because if there's something that I don't understand, okay, then I would change my room. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சார்? தெரிஞ்சு அது மாதிரி நடந்திருக்கா? அது மாதிரிலாம் 99.9% வந்து ரூம் சேஞ்ச் பண்ண தான் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. முதல்ல இந்த ரூமில் வந்து ஒருத்தவங்க சூசைட் பண்ணியிருக்கான்ட்டு முதல்ல ஹோட்டல்காரங்க 100% சொல்ல மாட்டாங்க. இன்னொன்று இப்போ தமனா மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் போய் தங்கும்போது கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன்லையும் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ தமனா வந்து ஒரு ரூமை பார்த்து உங்களுக்கு இந்த ரூம் பிடிச்சிருக்குன்னா இங்கே தங்குறேன்னு சொல்ல வைக்கிறதே பெரிய விஷயம். தமனா முதல்ல அவங்களுக்கு அந்த ரூம் பிடிக்கணும், அந்த ஹோட்டல் அட்மாஸ்பியர்லாம் பிடிக்கணும். இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ரூம் ஓகே இட்ஸ் ஓகே நாங்கள் தங்குறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இங்கே 1 வருஷம் முன்னாடி சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ப்ரொடக்ஷனும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஓகே ஓகே. ஸோ அரண்மனை 4 ட்ரைலரில் ஒன் டெரிஃபிக் ஷாட் வாஸ் நீங்கள் அந்த வெல்லுவில் ஹேங் பண்ணது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஷாட் மேக்கிங்? ஏன்னா அது பார்க்கும்போதே ஒரு பா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Yeah, it was at the end of the day and I was really tired. So I look like that when I'm about to like finish the day. So he took it at the right time. என்ன சொல்ல போனா that's the last shot for the movie. ஓகே அந்த படம் I was like great. I was like sir this is exactly the shot I want to do. I would love to look dead. ஓகே சார், யூஸ்வலாக மூவிஸில் நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்களே. வி ஹியர் லைக் ஒரு டெட் பாடி சீன் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஃபியூனரல் சீன் எடுத்தா அடுத்த நாள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான சீன் எடுப்பாங்கன்ற மாதிரிலாம் சென்டிமெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? சென்டிமெண்ட்ல சினிமாவில் இருக்கிற ஒரு சென்டிமெண்ட்னா டெத் சீன் எடுத்தோன்னா ஷார்ட் எண்டில் எடுத்து முடிச்சோன்னே அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து கேமரா முழிச்சு பார்த்துட்டு ஸ்மைல் பண்ண சொல்லுவோம். தட்ஸ் அ பேசிக் சென்டிமெண்ட் விச் இஸ் ஆல் ஓவர் எவ்ரிவேர் தே ஷுட் டு. மற்றபடி இந்த சென்டிமெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னு இல்லை. I have shot a dead scene on my birthday. ஓ Yeah. ஓகே. ஸோ நீங்கள் அந்த சென்டிமெண்ட்லாம் பெருசாக பார்க்க மாட்டீங்க. ஓகே, வேலைன்னு வந்துட்டு அதுதான். உண்மையிலே என்னென்ன விஷயம் மாற்றிருந்தீங்க அரண்மனை 4? இந்த கேள்விலாம் ஆடியன்ஸ் நான் கேட்கக்கூடாதுப்பா. அதனால அரண்மனையில் எதிர்பார்க்குற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே அது எதிர்பார்க்குற விஷயம். அது இல்லைனாலும் தப்பாக போயிடும். இப்போ நீங்கள் அவெஞ்சர்ஸ்ன்னு போனீங்கன்னா அது சூப்பர் ஹீரோ பவர்ஸ் காட்டணும், ஒரு ஸ்ட்ராங் வில்லன் வந்து ஹீரோ டம்மி பண்ணி அப்புறம் மறுபடியும் கிளைமாக்ஸில் ஹீரோ மறுபடியும் ஒரு அப் வந்து ஜெயிப்பாங்கிறது தான் பேசிக் ஃபார்முலா. அதில் என்னெல்லாம் ஃபார்முலா விஷயம் வைக்கணுமோ அதெல்லாம் வைப்பாங்க. அது மாதிரி அரண்மனையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆரர் வேணும், ஹியூமர் வேணும், ஒரு எமோஷனல் கண்டென்ட் வேணும், ஒரு டிவைன் ஃபேக்டர் வேணும். இதெல்லாம் மஸ்ட்டு இருந்தாகணும். அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு புதுசாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஓகே இது அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தால் மாட்டிக்கும். இப்போ அரண்மனை 4ல் என்ன கேட்டால் அரண்மனை 1, 2, 3 விட அரண்மனை 4 இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். சிஜி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன் சிஜி சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லுன்னா நிறைய இடத்துல என்னென்னா சிஜி இருக்கிறதே ஃபீல் பண்ண முடியாத அளவு ஒரு சிஜியாக இருக்கும். ரொம்ப ஹைப்பும் பண்ண வேண்டாம், அதே நேரத்தில் ஆடியன்ஸ்க்கும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா அது எப்படி பண்ண பிளான் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இல்லைனா அது ஒரு ஹைப் இருக்கட்டும், அதுதான் அந்த படத்தோட அழகுன்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை என்ன மாதிரி லைக் டுவர்ட்ஸ் த கிளைமாக்ஸ் சொல்கிறேன். எல்லா அரண்மனையில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் நடக்கும் அண்ட் அந்த ஒரு பெரிய செட் மேக்கிங் அதுக்காக கேட்குறேங்க. இப்போ விஜய் சார் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாரு, நீங்கள் கிளைமாக்ஸில் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க? ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆப்வியஸ். இப்போது இதே ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு மூவி எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன், கிளைமாக்ஸில் என்ன எதிர்பார்ப்போம்? அந்த லவ் பேர் வந்து சேரணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்போசிஷன் வரும், ஃபேமிலியிலேருந்து வரலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு சைட்லேருந்து வரலாம். அதை மீறி அவங்க எப்படி சேர்றாங்களா இல்லை சேர முடியாமல் போச்சா? திஸ் வில் பி த அல்டிமேட் ஃபினிஷிங். ஸோ இந்த ஃபினிஷிங் வந்து ஒரு கிராண்டியர் இருக்கும். இப்போ அரண்மனை மாதிரி படத்தில் ஃபினிஷிங் அது மாதிரி ஒரு கிராண்டியர் கொடுக்கணும். இது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குட் வர்சஸ் ஈவில் யார் வந்து வின் பண்ணுறாங்க? ஆப்வியஸ்லி குட் வில் வின். அது எப்படி சொல்கிறோம் அதான் முக்கியம். இப்போ விஜய் சார் படத்துலையோ அஜய் சார் படத்துலையோ வந்து கிளைமாக்ஸில் வந்து பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வருது அப்படின்னா அதுதான் வரும்.
அதை எப்படி நம்ம வித்தியாசமாக பண்ணுறாங்கிறது தான் அதில் நம்ம வந்து மண்டையை உடச்சிட்டு யோசிச்சு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த பேன்னு சொல்லணும்னு கோச்சுக்காதீங்க, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பாக் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? No, actually first time sir தான் அந்த கதை சொன்னாங்க. I had never heard about it. Okay. But I think kandipa there will be so many different kind of folklore that exist. So it's always exciting and interesting to hear in the stories. சார், இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருட்டு படத்துலையும் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக யூஸாக இருந்துச்சு. ஸோ வெறும் ஒரு ஹாரர் ஸ்டோரி, ஒரு கோஸ்ட்னு காட்டாமல் ஜின் அதை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது? நீங்கள் இதை பற்றி நான் நிறைய R&D பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா உண்மையிலே? இப்போ அரண்மனை முடிச்சோன்னா ஐ வில் கோ ஃபார் அனதர் ஜானர். ஓகே. ஸோ அந்த ஜானர் அப்படி தான் போயிடுவோம். இப்போ அடுத்து நான் ஒரு ஹியூமர் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், அது ஹியூமர் சம்மந்தப்பட்டது நிறைய இப்போ பார்ப்போம், படிப்போம். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆக்ஷன் பண்ணுறோன்னா என்னெல்லாம் அதில் புதுசாக பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம். அது மாதிரி ஆர்ஆர் படம் பண்ணும்போது அதுக்கான கிரவுண்ட் லெவல் ஒர்க் பண்ணுவோம். பட் எனி டைம் நான் வந்து பேய் கதையை பண்ணிட்டு பேய் கதையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இல்லை, ஒரு பேய் படம் எழுத போறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி நான் படிப்பீங்களான்னு கேட்குறேன். ஒரு ஹாரர் மாதிரி ஆர்ஆர்ங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மித்து தான், ஒரு கற்பனை தான் அது. ஆச்சா, அதுக்கு வந்து நமக்கு பெரிய அதோட ஒரு பெரிய அதுலேருந்து பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுக்க தேவையில்லை. அந்த மித்துங்கும் போதே கற்பனைங்கும் போதே நம்ம கற்பனையில் போகிறது தான். ஸோ அதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸோ ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்டோ அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. சின்ன சின்ன விஷயம். இப்போ இந்த படத்தில் நான் சொல்கிறேன்ல, ஒரு நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபோக்லோர் தான் அதோட இந்த படத்தோட பேஸ். அங்கே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஆரம்பிச்சது தான் அது. அதுக்கப்புறம் மீதியெல்லாம் நம்மளோட கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் அதில் பண்ணலாம். இது முழுக்க கற்பனை தான். ஒரே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் 2 ஹீரோயின்லாம் வச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக மெயின்டைன் பண்ணுறது, 2 பேருக்குமே அந்த ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கணும். ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சூப்பராக பண்ணிட்டு வரீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அது எதுவுமே பிரச்சனை வந்ததில்லை? கதை எழுதும் போதே ஓகே யூ செலக்ட், இப்போ ஒரு ஹன்சிகா ஆண்ட்ரியாவாக இருக்கட்டும், தமனாக்கெலாம் அதெல்லாம் கேட்டால் ஆச்சரியமாக இருக்கும். இப்படிலாம் ஹீரோயின் இருந்தது. சொல்லுங்கள், ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுங்களா? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு 2 ஹீரோயின் மூவி அப்போ நான் பண்ணும்போது ஒரு ஹீரோயின், அந்த ஹீரோயின் வந்து உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோயின் 1 and 2ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு இது பச்சை சாரி வந்து காட்டுவாங்க. ஸோ இந்த சாரி ஓகே, ட்ரெஸ் கலர் நான் சின்ன சீனாக இருக்கும், நாட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீன், இஸ் ஃபுட்டேஜ் இருக்குது, சின்ன சீன். க்ரீன் ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இவங்க போயிடுவாங்க. போனோடனே அந்த நம்பர் 2 ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ட் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நேராக உள்ளே போய், மேடம் பச்சை சாரி, அப்போ பச்சையை விட மஞ்சள் பிரைட்டாக இருக்கும், மஞ்சளை போய் காட்டு. இப்போ அந்த நம்பர் 2 ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ட் வந்து மஞ்சள் சாரி காட்டுவாங்க. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஓகேங்க சின்ன சீன் ஓகே, மஞ்சள் ஓகே. இப்போ மஞ்சள் போயிட்டு அவங்க அந்த செகண்ட் ஹீரோயின் வந்து ரெடி ஆகிடுவோம், ஷார்ட் வந்து எடுத்துருவோம். இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் வந்து நல்லா பிரைட் ரெட் சாரியில் வரும். சார் அந்த சாரீ கொஞ்சம் ஃபிட்டிங் சரியில்லை, அதனால் இதை போட்டுட்டேன். இப்போ எல்லோவோட ரெட்டு பிரைட் ஆகிடும். இப்போ ஸோ ஷீ பிளான் தட், இவங்க ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஷீ வாலண்டரிலி ஒரு தப்பான சாரீ காமிச்சு ட்ரெஸ்ஸை காட்டி நம்மகிட்ட ஓகே பண்ணோன்னே, இந்த செகண்ட் நம்பர் 2 ஹீரோயின் அது தெரியாமல் அவங்க வந்து அதே ட்ரெஸ்ஸை வேறு அதோட பிரைட் கலர் போட்டால் இவங்க அதோட பிரைட் கலர் போட்டு வந்துடுவாங்க. இப்போ நம்பர் 2 ஹீரோயின் என்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் ஐம் நாட் ஹாப்பி வித் த சார் ட்ரெஸ், ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு. ஷார்ட் எடுத்தாச்சுங்க, இது மாற்ற முடியாது, சின்ன சீன் தான்ட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இப்படியெல்லாம் இருந்த ஒரு சீசன்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ தேர் அண்டு அந்த எல்லாமே மாறிடுச்சு. இப்போ தேர் ஆல் வெரி வெல் குவாலிஃபைட், வெரி ப்ரொஃபஷனல், வெரி எஜுகேட்டட். அப்புறம் தே நோ வாட் தே ஆர் டூயிங். ஸோ தமன்னா இந்த கேரக்டரில் ஷீ நோ வாட் ஷீ இஸ் டூயிங். சார், இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லாம் உங்களை பற்றி கேள்விப்படும் போது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற விஷயம், சுந்தர்சி சார் ஒரு படம் எடுக்கிறாருன்னா அங்கங்கெல்லாம் எடுக்க மாட்டார். ஒரு 40 நாள் மொத்த டீமையும் கூட்டிகிட்டு போவார். ஒரு பொள்ளாச்சி அந்த மாதிரி இடம் போவார். ஒரே பேக்கிங்கில் ஒரு 40 நாளில் படம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவார். ஆனால் இப்பயும் அதே மாதிரி பண்ண முடியுதா? அந்த ஒரு ஃபார்மேட் தான் பண்ணுறேன். 40 நாள் டேஸ் அதிகமாக இருக்க ஒழிய அது என்ன ஒரு கண்டினியூஷன். இப்போ தமன்னா வந்தாங்களா 10 days 15 days வந்தாங்கன்னா, ஷீ ஷுட் கெட் இன் டு த கேரக்டர். அந்த கேரக்டருக்குள்ள அவங்க வந்து அவங்க அதை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி நடிக்கிறதாகட்டும். இப்போ நான் ஆஸ் எ டைரக்டராக அந்த அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவேன். ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். இன்னொன்று, டு பி ஃப்ராங்காக எனக்கு வந்து அப்போ ரஜினி சார் சொன்ன ஒரு அட்வைஸ் தான். அப்போ வந்து ரஜினி சார் ஒரு தடவை அவர் ஷூட்டிங்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக முடியும்னு சொன்னார். அது வந்து சில விஷயம், சின்ன லைட்டான விஷயம் மனசில் பதிஞ்சிரும். அவர் சொன்னார், இந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து மருந்து குடிக்கிற மாதிரி. மருந்து கசக்குதே நம்ம குடிக்காமல் இருக்க முடியாது, குடிச்சு தான் தீரணும். அது எதுக்கு சிப்பாக மெதுவாக குடிச்சிட்டு கப்புன்னு குடிச்சிடணும் அப்படிம்பார். அது எனக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்டாக இருந்துச்சு. ஷூட்டிங்கிறது வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ். ஸோ அதுக்கான பிளானிங் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் டைம் எடுத்துக்கோங்க. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய டைம் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டோரிக்கு, பிளானிங்க்கு, பிரேக் டவுனுக்கு, ஆர்டிஸ்ட்டை பேசுறது, காஸ்டியூம் டிசைனிங் எல்லாருக்கும் நல்லா டைம் எடுத்துக்கலாம்.
ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டேபிள் ஒர்க் நிறைய டைம் எடுக்கலாம். பட் அந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, கரெக்டாக பிளான் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஷெடியூலில் பண்ணி முடிச்சிடணும். நீங்கள் ரொம்ப ஷார்ட் டேஸில் எடுத்த படம்னா சில விஷயம்லாம் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. ரொம்ப இப்போ உள்ள தெளித்தா கரெக்டாக 38 days. அதை டாக்கி போர்ஷனாக எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 15 to 17 days தான். ஏன்னா 5 சாங் இருக்குது, கிளைமா 3 ஃபைட் இருக்குது, இது எல்லாமே சேர்த்து 37 நாள் எடுத்தேன். அது கம்மியாக எடுத்த படம். அப்போ நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் ஆக வேண்டாம். அப்போ எல்லா படமும் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த டைமில் தான் எடுப்பாங்க. 40 days தான் அப்போ அதிகபட்சம். கடைசி கிளைமாக்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச அரண்மனை 2 ஆடுங்க, குஷ்பு மேம் டான்ஸ் ஆடுற அந்த இது நிறைய தியேட்டர்ஸ்லாம் சாமி வந்து எல்லாமே ஆடினாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அது முன்னாடியே பிளான் பண்ணி பண்ணது தானே இது கரெக்ட்? ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்து 2000 ஸ்டார்டிங் 90s எல்லாம் நிறைய நடக்கும். நீங்கள் பர்டிகுலர் சொன்னது என்னன்னா ஷூட்டிங்லேயே அது நடந்துச்சு. ஷூட்டிங்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் சாங் ஷூட் பண்ணும்போது மேபி நான் சொல்கிறது ஓவர் எக்ஸாஜரேஷனாக இருக்கும். பட் தேட்டரில் அதே மாதிரி நீங்களே நிறைய பேர் பார்த்தாங்க. ஷூட் பண்ணும்போதே கேமரா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் 2 பேர் கிரேனில் இருப்பாங்க. அந்த ஷார்ட் ஏன்னா அப்போ வந்து லென்த்தில் எடுத்த ஷார்ட் எடுத்தோம். ஒரு ஷார்ட் ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷார்ட் ஆரம்பித்தா கிட்டத்தட்ட 40 seconds 45 seconds அந்த மியூசிக் ஓடும். அப்போ என்னென்னா அப்போ ஒரு பெரிய அந்த அம்மன் ஸ்டாச்சு செட்டு போட்டிருந்ததுனால அந்த ஷார்ட் முடியும் போது மேலேருந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்லேருந்து 3வது ரோ ரைட்லேருந்து 5வது பர்சன் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா அந்த ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னா டான்ஸர்ஸையோ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டையோ யாருக்காச்சும் வந்து ஆடுவாங்க. ஸோ அது போய் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த கற்பூரெல்லாம் காட்டி இது பண்ணுவாங்க. இதில் நடந்துச்சு அரண்மனை 4லையும். இல்லை அரண்மனை 4ல் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ பிருந்தா வந்து ரொம்ப கட் பண்ணி குட்டி குட்டி ஷார்ட்டாக எடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ ரெடி ஸ்டார்ட் சவுண்ட் 1 2ன்னு அவங்க ஆடலாம். அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அந்த எமோஷனல் இது வர்றதுக்குள்ள சவுண்ட் கட் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு போட்ட செட் எப்படி போனோட்டே அந்த அம்மன் செட் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. இது பாருங்க படம், இது படத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இப்போ அரண்மனை 4க்கு மற்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா முதல்ல நான் சொல்ல வர்றது இட்ஸ் மச் பிக்கர் அண்ட் கிராண்டியர் தென் த ப்ரீவியஸ் பார்ட்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. கிளைமாக்ஸில் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் வரும். எல்லாரும் ரொம்ப ரசித்து பண்ண விஷயம். கிட்டத்தட்ட சிஜிக்கு மட்டும் அதான் ரொம்ப டைம் ஆச்சு எங்களுக்கு. கிட்டத்தட்ட 7-8 months நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது அந்த போர்ஷனுக்காக. அந்த ரிசல்ட் படத்தில் வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஆடியன்ஸ் பார்த்து சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்த்துப்பீங்க அதுக்கான டைமிங்? இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் அமைக்கிறது தான் அது ரொம்ப கடினமான விஷயம் நினைக்கிறேன். ஒரு வெஞ்சன்ஸ் ரிலேட்டடான இது உள்ள எப்படி அமைக்கிறீங்க? கரெக்டான விஷயம். ஏன்னா அந்த படத்தோட கோரே வந்து அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் தான். இட்ஸ் எமோஷ்னலி ட்ரைனிங். க்ரியேஷன் ஆகட்டும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஷூட்லேயே ஆகட்டும், ரைட் ஃப்ரம் டேபிள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எமோஷ்னலி ட்ரைனிங். அது இந்த படத்தில் வந்து ரியலி நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது ஸ்க்ரீனில் நடிக்கும்போது கூட தெரியல. ஏன்னா நடிக்கும்போது நம்ம கவனம் நிறைய விஷயத்தில் இருக்கும். சாரி ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம கவனம் நிறைய விஷயத்தில் இருக்கும். இப்போ தமனா இப்போ பண்ணுறாங்கன்னா கேமரா மூமெண்ட்டை பார்ப்போம், லைட்டிங் பின்னாடி கிராஸ் ஆகுதா, சின்ன சின்ன மற்ற மைன்யூட் எல்லாத்தையும் பொதுவாக பார்ப்போம். பட் ஸ்க்ரீனில் அந்த சீன் ஃபைனல் எடிட் ஆகி வரும்போது ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறத விட ஷாக்டுன்னு சொல்லுவேன். தமன்னாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. இட் வில் பி வெரி என்ன சொல்ற ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் ஆடியன்ஸ்ன்ட்டு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தமன்னாவோட இந்த அவதார் வந்து எனக்கு பார்க்க ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. மேபி அவங்க நடிச்சிருக்கலாம் நிறைய அந்த மாதிரி. For me definitely first time. ரொம்ப அந்த எமோஷனலாக நீங்கள் நடிச்சு காட்டுவீங்களா சார்? இப்போ நடிச்சு காட்டுவீங்களா இல்லை ஆக்டர் ஸ்கில்ல? சரி, ஐம் ஒர்க்கிங் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுதான். ஸோ நான் வந்து என்னோட பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன, எவ்ரிபடி ஒவ்வொருத்தர் டைரக்டரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். என்னோட இது என்ன, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும். தே ஹேவ் தர் ஓன் ஸ்டைல், ரைட் ஃப்ரம் வாக்கிங்லேருந்து மாடுலேஷன்லேருந்து லுக் வைஸ். அவங்க திரும்பதில் கூட ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஒரு பாடி லாங்குவேஜுங்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் என்ன வேணுங்கிறத சொல்லணும் இல்லையே, ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தெம் டு டூ இட் தர் ஓன் வே. எனக்கு அது சில டைரக்டர்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க, நடிச்சு காட்டுற டைரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்போ அது எனக்கு இது கரெக்டாக அதுக்கு அவங்களுக்கு அது கரெக்ட். ஸோ அது பெட்ரு, இது கம்மினோ, இது பெட்ரு, அது கம்மினோ நான் சொல்ல மாட்டேன். திஸ் இஸ் மை ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங். அண்ட் வென் ஐ ஒர்க்கிங் நியூ ஃபேஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், மேபி அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இப்போ இவங்கள மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சீசன்ட் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. நம்ம கோடு போட்டால் போதும், அவங்க ரோடு போட்டுருவாங்க. ஒரு ஹாரர் பேஸ்ட் ஒரு மூவி, ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மூவி பார்க்கும்போது, இப்போ ஒரு ஹாலிவுட் மூவிஸ்லாம் நிறைய பார்க்கும்போது ஒரு ஹாரர் மூவினா அதில் வந்து ஒரு காமெடி இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இட் இஸ் ரொம்ப ஸ்டிக் ஆகிருக்கும் சப்ஜெக்ட். ஒரு ஹாரர்னா ஒரு 1.5 hours மூவி, அதில் கரெக்டாக என்னென்ன விஷயம் ஆகுது அதை தர முடியும். பட் தமிழில் வந்து அது ஒரு கம்பல்சரியான விஷயம் ஆகிடுச்சு. அதில் ஒரு காமெடி இருந்தே ஆகணும், ஒரு சண்டை இருந்தே ஆகணுன்றது ஒரு கம்பல்சரி ஆகிடுச்சா? இப்போ ஒரு ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்போ ஒரு சண்டை வேணும், ஒரு பாட்டு வேணும், ஒரு ஹீரோயின் பாட்டு வேணுன்றது ஒரு கம்பல்சரி ஆகிடுச்சான்ற மாதிரி. அரண்மனைன்னு மட்டும் சொல்லலை, எல்லா படத்துலையும் ஹியூமர் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை. இப்போ எனக்கு இந்த ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. எப்படி எந்த படத்துலையும் நான் வச்சதில்லை. இது ஒன்று டெம்ப்ளேட் உடைக்க தான் ட்ரை பண்ணுறோம். இப்போ அரண்மனையில் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாறி உடைச்சிருக்கோம். அரண்மனை 4ல் திஸ் இஸ் வாட் நாங்கள் நினைக்கிறது என்னென்னா,
நீங்கள் அரண்மனை 1 to 2 3 வந்த டெம்ப்ளேட்டில் நிறைய விஷயம் அரண்மனை 4 இருக்காது. வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட். ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப நம்ம அவுட் ஆஃப் வியூவும் போயிட முடியாது. நீங்கள் வந்து என்னை பொறுத்தவரை தமிழில் ஒன்றாவது கிரேட்டஸ்ட் ஆக்டர்னு பார்த்தா ரஜினி சார் சொல்லுவேன். இப்போ முள்ளு மலர்லாம் வந்து ரஜினி சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி இருக்கும். பட் அந்த ரஜினி சார் வந்து அவராலே அதுக்கப்புறம் கொண்டு வர முடியல. ஏன்னா அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இமேஜில் போய் லாக் ஆகிட்டார். ஸோ அவருக்கு அந்த இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும். அதில் என்னெல்லாம் வெரைட்டி பண்ணலாம், பாஷாவாக வரலாம், அண்ணாமலையாக வரலாம், அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஒழிய ரொம்ப அவுட் ஆஃப் டக்குன்னு வந்து முள்ளு மலரும் காளி போய் அவரால் பண்ணவே முடியாது. எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு பாத்தில் மாட்டி, எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு சங்கிலியில் போட்டு இருக்குது. ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அது ஒரு ஸ்டெப் மேலே என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம யோசிக்க முடியும். டோட்டல் அவுட் ஆஃப் வந்து இப்போ திடீர்னு ஒரு அரண்மனையில் வந்து உட்காந்துட்டு நான் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு சோகமாக ஒரு ஃபேமிலி அதை எடுத்துருந்தேன்னு வைங்களேன், தே வுட் லைக் இல்லையா. ஒவ்வொரு படம் வரும்போது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வராங்க. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு நாட்ச் என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும். அதில் நம்ம எதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா. ரொம்ப அவுட் ஆஃப் போயிட முடியாது. ரைட். ஸோ தமிழ் இப்போ நீங்கள் பார்த்த படங்கள்லேயே எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஹாரர் மூவி வந்து நீங்கள் திரும்ப ரீவிசிட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பயப்படுற மாதிரி ஒரு ஹாரர் மூவினா வாட் இட் பி? I think Annabelle. Yeah. Annabelle. I feel very scared. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா சார் படம்? இல்லை, அது சிம்பிள் விஷயங்க. ஆர்ஆர் படம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது தான் பயமாக இருக்கும். செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது நம்ம பழகிறேன், இங்கே வேறு பேய் வரப்போகுதுன்ட்டு பேயை ஃப்ரெண்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அதனால் செகண்ட் டைம் பார்க்க பயப்படுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஆனபெல் அண்ட் இந்த படம் ஒன்று இருக்குது, ஒரு தேர்ஸ் ஒன் கொரியன் மூவி கால் தி வேலிங்னு ஒரு படம். ஓகே. அந்த வேலிங் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே ஒரு லாட் ஆஃப் ஸ்கேரி மூமெண்ட் இருந்துச்சு. அது உண்மையாகவே ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக் மூவி தி வேலிங் படம். பட் அது கூட செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது அந்த வேலிங்கில் என்ன ஒரு அருமையான விஷயம்னா, எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அது ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு புரியாது. ஓகே. நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும்போது யூ கேன் இமேஜின் திஸ் இஸ் பி த ஃபினிஷிங். ஸோ அந்த வகையில் அது இஸ் பிரில்லியன்ட் மூவி. ஸோ அதை டீகோட் பண்ணுறதுக்காகவே நான் 2-3 தடவை பார்த்தேன். அதே போல் எனக்கு ஒரு என்ன வரும்னா, இந்த காஞ்சனா வர்சஸ் அரண்மனை, இப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸி, ரெண்டுமே ஒரு 4 பார்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ எப்பாச்சும் உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு போட்டி, அந்த படத்தில் அந்த அது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, நம்ம இது மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. அது இல்லைனா இந்த ஒரு எல்சியூலாம் வருதுல, அந்த மாதிரி சுந்தர் சி சாரும் லாரன்ஸ் சாரும் சேர்ந்து இந்த 2 படத்துக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் யோசிச்சு இருக்கீங்களா நீங்கள்? இல்லைங்க, அதெல்லாம் அவர் ரூட்டு நம்ம ஒரு ரூட்டு நம்ம ரூட்டு, அவ்வளோதான். எல்லா படமும் ஓடணும், இண்டஸ்ட்ரி நல்லா சந்தோஷமாக ஃபெர்டைலாக இருக்கணும், அதான் என்னோட ஆசை. ஓகே. ஆல் இட் அண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ த ட்ரெய்லர் வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கவே. ஹோப்ஃபுல்லி இந்த படமும் அதே போல் எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் மீட் பண்ணுறோன்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ மேம். ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you. Summer holidays கண்ணு கால் GT Holidays பண்ணு. GT Holidays, South India's #1 travel brand. GUI, இந்தியாவின் தலை சிறந்த vernacular edtech brand, skilling everyone everywhere.